ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, мавзӯе ки имрӯз мо мавриди баррасиву таҳлил қарор хоҳем дод, фарҳангнависӣ ба шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ мебошад. бо ин мақсад ба студияи телевизиони вилояти суғд Нуралӣ Нурзод, доктори илмҳои филология, профессор, директори Институти илми тадқиқоти илмҳои ҷомеашиносии Донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро даъват намудем. устод, хушомадед ба барномаи мо. мо барои он ки ҳар маротибае ки мо шуморо ба барнома даъват мекунем, агарчанде ки коратон бисёр аст, агарчанде ки вақтатон шояд баъзан намерасад, лекин даъвати моро пазируфта ба барнома меоед ва фикру андешаҳои худро нисбат ба мавзӯъҳои мухталифи вобаста ба шоҳномаи Фирдавсӣ баён медоред, арзи сипоси хешро баён медорем. гуфтем фарҳангнависӣ ба шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ аст имрӯзина мавзӯи барнома. саволи нахустини ман ба шумо чунин аст: зарурат ва заминаҳои фарҳангнависӣ ба шоҳномаро чӣ гуна шарҳ медиҳед? ташаккур. воқеан вақте мо дар бораи шоҳномаи ҳаким Фирдавсӣ суҳбат мекунем, ҳамин нукта равшан мешавад ки дар қарни 10 дар замони Сомониён, як ки давраи шукуфоии адабиёти форсии тоҷикӣ аст, ба андозаи шоҳномаи Фирдавсӣ ҳеҷ як асаре бо ин ҳашамат ва шукуҳ аз назари фарогирии вожагон мавҷуд набуд. ва агар дар адабиёти форсӣ ҳам масалан аз ин лавзана таваҷҷӯҳ кунем, шояд ба ин миқдор ё ба ин андоза мо асареро пайдо карда наметавонем. яъне мо дар суҳбатҳо ҳам гуфтем ки далели равшани ин ҳамон далели равшани ин нукта ҳамон аст ки яъне 60,000 байт ва 120,000 мисра. албатта донишмандон аз назари оморӣ вожаҳои шоҳномаро баршумурданд ки ва дар ин замина мавҷудияти фаровони вожаҳои форсии тоҷикӣ ишорат мешавад. ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Имоми Раҳмон дар китоби Забони миллат ҳасти миллат бахшеро ба забони шоҳнома ихтисос доданд ва дар он ҷо ҳам таъкид мешавад ки бештари вожагоне ки дар адабиёти мо, дар фарҳанги мо баъдан мустаъмал шуданд, онҳо масалан сарчашма дар шоҳнома доранд. ҳатто масалан вожаҳони маъмулӣ, масалан кирдугору, гулбаргу, дерёзу ва аз ин миқдор вожаҳои мураккаби зиёде ҳам ҳастанд, масалан дерёзу, равонтандурусту ки фаровон ҳастанд ки ино аввалин бор дар шоҳнома истифода шуданд. ва Фирдавсӣ дар баробари ин ки як ҳамосаи бузурги миллиро офарид, як кохи бисёр беназири забони тоҷикиро эҷод кард. яъне сарчашмаи нуфузу ғаноии забони тоҷикӣ ҳамин шоҳнома аст. чунки агар мо ба худи раванди куллии фарҳангнависӣ дар адабиёти форсӣ назар афканем, бештари фарҳангҳо махз дар заминаи шоҳнома ба вуҷуд омаданд. яъне масалан агар ҳам аввалин фарҳанги асадии тусӣ масалан луғати фурс ҳаст, аксари абёти шоҳид ки дар он истифода шудааст дар шарҳи вожагон ҳамин шоҳномаи Фирдавсӣ аст. ва нуктаи дигар ба таваҷҷӯҳи сарчашмашиносии эҷоди фарҳангҳо дар адабиёти форсӣ мо ё дар худи ҳам шоҳнома ин аст ки шоҳнома воқеан дар баробари ин ки вожагони кӯҳани форсии тоҷикро фаро мегирафт, хеле аз шумори вожагони аз забони авастоӣ, аз забони суғдӣ, аз забони масалан забони паҳлавӣ дар шоҳнома гузаштанд ки ниёз ба шарҳ доштанд. яъне агарчи аз назари кам будани вожагони арабӣ ё масалан нуфузи фаровони вожагони форсии тоҷикӣ дар шоҳнома ҳаст, аммо аз назари дигар дар он рӯзгор маърифат ва дарки дурусти матлабҳо ё ин вожагон ба ҳама муяссар набуд. яъне чун забонҳои қадимаву кӯҳани мо аз байн рафтанд ва танҳо шоҳнома буд ки дар ҳифозати ин вожаҳо бисёр хидмат кард. ва ҳамин ниёзҳо дар ҳамон рӯзгор ба миён омаданд ки яъне таваҷҷӯҳ ба маърифати забонии шоҳнома бештар гардад. ва масалан агар ҳам асадии тусӣ ва ҳам дар фарҳанги рашидӣ ё баъдан масалан фарҳанги ӯбаҳӣ, фарҳанги масалан зуфонгӯё ҷаҳонпӯё ки масалан инҳо фарҳангҳои маъруф ҳастанд, бештари абиёти шоҳидашон аз шоҳнома аст. яъне агар ҳатто фарҳангҳои муосири имрӯз масалан фарҳанги деҳхудо ё масалан фарҳанги муин ё худи фарҳанги забони тоҷикӣ ҳам гирем, агар мо аз назари басомади истифодаи вожагон агар таҳқиқ кунем,
معلوم می‌شود که بیشتر از همه از شاهنامه برگرفته شده است و این دلیل بر آن است که شاهنامه یک خزینه بسیار بزرگی واژگان ناب است که من فکر میکنم که هرچند فرهنگ های زیادی نوشته شده است هنوز نیاز به تالیف فرهنگ ها است. از این نگاه من گمان میکنم که نیاز به معرفتی بدی، نیاز به مثلا شوق و ذوق مردم هم که مثلا به شاهنامه زیاد بود و شاهنامه خوانی ها بود، همین شاهنامه خوانی ها هم خودش از این نگاه سبب میشد که مردم در معرفت مطلب ها، چون بخشی مثلا زیادی شاهنامه را داستان های از کهن فرا گرفتن، یا مثلا یک دانشنامه بزرگ ملی ماست که اونجا درباره آیین ها است، درباره رسم و رسوم است، درباره مثلا سنت های نادر است که اونها بیشترشون از بیان رفته بودند و در شاهنامه وارد شدن همین مطلب ها یک نیاز به معرفت به وجود بیاورد که همین کار را بعداً فرهنگ نویسا انجام دادن و همین چیز حتی عامل شد که در برابر اینکه خود فرهنگ های عمومی بیشتر توجه به شاهنامه داشتن، فرهنگ های تخصصی مثلا مخصوص شاهنامه هم به وجود آمدن و در اگر ما میدونیم که در ادبیات گذشته ما مثلا فرهنگ های مخصوص برای دیوان انوری، برای مثلا دیوان حافظ، برای مثلا مثنوی های نظامی هم پیدا شده است، اما بار اول همین گونه یک فرهنگ خاص هم برای یک اثر معین یا اثر یک ادیب یا نویسنده معین، این هم بازم مربوط به شاهنامه است. خب تشکر زیاد استاد. در حقیقت شما درست قید کردید که وقتی که شاهنامه ابوالقاسم فردوسی یک حماسه بزرگی ملی ما می باشد، وقتی که این اثر خیلی بزرگ است، البته وابسته به واژه های او، کلمه های او، دیگر عالمان، دیگر محققان البته از بالای آن کار میکنند. خیلی که گفتید فرهنگ نویسی به شاهنامه از زمان های پیش الکی آغاز شده بود. خب اکنون میخواستم دقیق تر بیان میکردید که فرهنگ نویسی شاهنامه از کجا آغاز میشود و به کجا رفته میرسد؟ تشکر. واقعا وقتی ما درباره فرهنگ نویسی اندیشه میکنیم، من گمان میکنم که سرآغاز فرهنگ زبان هر اثر یا هر مؤلف نوشته خودی است یا خودی هم اثر است. مثلا در آثار نیاگان ما مثلا میبینیم که همین استاد رودکی وقتی درباره مثلا مردی سخن میکنند میگه گر بر سر نفس خود امیری مردیم، اگر یعنی بر کور و کران دکتر نگیری مردی. همین اگر ما با شکل دیگر از نظر زبان نگاه کنیم، مثلا میخوایم یک فرهنگ است، یعنی مردی تفسیرش گر بر سر نفس خود امیری، یعنی اگر بر سر نفس خود امیری مردی، یعنی از ایجادیات خود همون ادیب شروع میشود. من فکر میکنم که همین شیوه در شاهنامه فردوسی هم هست. مثلا خرد افسری شهریاران بود، خرد گوهری تاجداران بود، نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است آن سپاس. مثلا خرد چشم جان است چون بینگری، تو به چشم شادان جهان نسپری. یعنی خرد چیست؟ یعنی چشم جان. خرد مثلا افسری شهریاران، زیور تاجداران. یک تفسیرهای خاصی شاعرانه است که مثلا ما بعدا ببینیم که حتی فرهنگ‌های کنایات پیدا میشوند. مثلا چشم جان کنایه از خرد. یعنی همین گونه ویژگی ها در شاهنامه فردوسی، همین گونه تفسیرها، اینا در ادبیات شناسی مثلا شرح‌های داخلی یا تفسیرهای داخلی هم میگن. یک نوع مثلا یعنی فرهنگ داخلی خودی اثر است. اما از روی تحقیقاتی که دکتر ابوالفضل خطیبی هم انجام داده است، یک مقاله کامل در مورد فرهنگ نویسی و شاهنامه نوشته شده است و چند قبل یک مقاله دانشمند صاحب نام تاجیک دیرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی ملی علوم تاجیکستان، دکتر علم فیلولوژی فرهنگی شهید دادم چاپ شد در مورد فرهنگ نویسی شاهنامه که یعنی مجموع این جستارها و آن اشاره میکنه که یعنی نزدیکی 180 سال بعد از تألیف شاهنامه، یعنی اگر ما شاهنامه را گیریم که شاهنامه سال 1010 به انجام رسید، از روی اون روایات و من بررسی های انجام شده، یعنی در پایان قرن مثلا 12 یک فرهنگ از جانب یک همشهری به اصطلاح فردوسی محمد ابن رضا ابن علوی طوسی که معروف با دفترخوان عادل هست، یعنی فرهنگ با نام معجم شاهنامه نوشت. این فرهنگ تاریخ نوشتنش هم بسیار جالب است و یعنی اولین نخستین فرهنگ است. من درباره این فرهنگ یک مقاله علاهیده هم نوشتم که در نشریه ها چاپ شد. این فرهنگ یک خصوصیت بسیار عجیب دارد و شیوه نوشتنش هم عجیب است. ما قبل از این باید بگوییم که همین در نفوذ
ابیات شاهنامه به عنوان اسناد شاهی در فرهنگ های اول، دلیل آن است که واقعا مثلا این اون بررسی هایی که در مورد تعداد ابیات شاهنامه میگویند واقعا به هم 60,000 میرسد و دلیل اصلیش همین فرهنگ هم است. این در این فرهنگ مثلا مؤلف میگه که وقتی من به کتابخانه تاج الدین در اصفهان رفتم و دیدم که در مسجد تاج الدین رفتم و در اونجا کتابخانه بزرگی بود. خب در اون کتابخانه میگه پرسیدم، سوال کردم که شاهنامه هست و میگه در 4 جلد که هر جلد 15,000 بیت بود و من داد. یعنی این اولین دلیل دقیق قدیمه فهم ماست که 60,000 بیت بودن شاهنامه ثابت میکنه. و این فرهنگ وقتی میگه من شاهنامه باز کردم مشاهده شد که کسی قبل از من اون رو مطالعه کرده و هر جا واژگان دشواری که بود در حاشیه شرح است. یعنی این هرچند این فرهنگ با نام همین محمد ابن رضا ابن علی علوی توسی معروف است، اما این فراهم آورنده فرهنگ است نه مؤلف، برای که همون فرهنگی که یعنی همون واژه‌هایی که کسی دیگر در حاشیه شاهنامه شرح کرده بود میگه من فراهم کردم در یک جلد و عنوانش هم گذاشتم معجم. اصلا اونجا معجم است و بعدا با نام معجم شاهنامه معروف شد. خب در این البته این فرهنگ هم به شیوه فرهنگ اسدی توسی نوشته شده است و اصلا من جالب آن است که اگرچه مثلا ما میدونیم که اولین نویسنده فرهنگ فارسی اسدی توسی است، اما از روی متن خودی هم اسدی توسی هم و اشاراتی که در فرهنگ های دیگر هست معلوم میشه که با فرهنگ های زیادی بودن. حتی مثلا در همین زمانی استاد رودکی، حتی در همین زمانی عصر 10 مثلا اولین فرهنگ رو به نام رساله ابوالحفظ سوختی میگن، یعنی یک رساله فرهنگ عنوان داشت که از وی متن کامل باقی نمانده است. و اما این فرهنگ بعداً در ذکر مثلا در متن فرهنگ رشیدی و دیگران بعضی از واژگان با استناد به این فرهنگ مثلا تفسیر شدن. یعنی این از آن درک می‌دهد که واقعاً یعنی حتی یک فرهنگی که نزدیک 300 واژه است، شاعر معروف کسای مروزی هم نسبت میدن که مثلا در دیگر منابع ذکر شده است. یعنی از موجودیت همین فرهنگ ها پیداست که بیشتر اونها مثلا البته با تکیه بر شاهنامه که نوشتن و این فرهنگ اولین فرهنگی که تا زمان ما به صورت کامل، هرچند که مثلا واژگان زیادی نزدیک مثلا 1000 واژه شده است، اما با شیوه فرهنگ اسدی توسی نوشته شده است و این فرهنگ بسیار نزاکت‌ها دارد. یعنی میگه که واژه‌هایی را من شرح کردم که یعنی البته همون مؤلف اصلی که شرح کرده است، اونها مثلا برای خواننده همون روزگار مثلا دشوار بودن. مثلا یک کلمه ورب هست، حالا مثلا شکلی معروف ورب هست، مثلا بعضی ها گمان میکنن که این واژه ترکی است، لیکن در این فرهنگ ببینید چی میگه، میگه که ورب بیشتر در جامه نماید و چون ببرن کج نماید. یعنی هم معنی کج. و بیت از فردوسی میاد میگه توانی بدو کار بستن فریب که نادان همه راست بیند ورب. یعنی ببینید شکل قدیمی ورب بوده است که بعدا در مثلا متن‌ها با ورب اومد. یعنی از همین نگاه این فرهنگ اول مثلا بسیار ارزش مهم پیدا کرد و این فرهنگ بعداً مثلا در نگارش فرهنگ‌های نه تنها مثلا مخصوص خود شاهنامه بلکه فرهنگ‌های کلی مثلا در ادبیات ما خدمت کرد به عنوان سرچشمه. خیلی از فرهنگ نویسان اشارت کردند و در عموم اگر ما با تاریخ فرهنگ نویسی تا عصر 20 نگاه کنیم به شاهنامه، نزدیک مثلا بیشتر از 10 فرهنگ نویسان و دانشمندان مقرر کردند. بعد از این مثلا فرهنگ میگه که یک کتاب با نام فرهنگنامه فردوسی باقی مانده است. البته درباره مؤلف این فرهنگ هم جای مثلا حرف نیست و نسخه هم از اون باقی نمونده است. اما از کجا معلوم کردن که یعنی فرهنگ هست؟ و یکی از فرهنگ های معروف ما که با نام فرهنگ زفانگویا و جهانپویا نام دارد و این فرهنگ با خط کلیدی هم چاپ شد با کوشش دانشمندان ما استاد نورالله خان غیاث‌آف و فیروزه غیاث‌آف. و این فرهنگ یکی از نسخه های معتبر این فرهنگ با کوشش دانشمند که مقیم هند نظیر احمد چاپ شد. در اونجا در همون نسخه اشارت می شود که چندین واژه هایی که از شاهنامه آوردن اشاره میکنه با نام فرهنگنامه فردوسی. یعنی با همین اشاره میشه، یعنی از روی همین فرهنگ ما معلوم میکنیم که فرهنگ دیگری بوده است با نام فرهنگنامه فردوسی. یک فرهنگ دیگر هم هست با همین، یعنی فرهنگ لغات شاهنامه. این فرهنگ هم در اختیار نیست، مؤلفش هم معلوم نیست، اما وقتی ما با فرهنگ جهانگیری رجوع میکنیم
اونجا در چند مورد در شرح چندین واژه‌های از شاهنامه فردوسی تاکید میکنه که یعنی این شرح یا این توضیح از فرهنگی لغات شاهنامه گرفته شده و معلوم میشود که همین خیلی فرهنگ هم بوده است و در بین این فرهنگ ها یک فرهنگی هست، یگانه فرهنگی که با فارسی و ترکی نوشته شد. این فرهنگ مؤلفی است، لغت با نام لغت شاهنامه عبدالقادر بغدادی معروف است. البته عبدالقادر بغدادی بیشتر در صرف نحو زبان عربی آثار نوشته است، اما در عصر 17 یعنی یک ضرورت پیدا شد که همین فرهنگ نوشته شد، چون که ببینید مسئله که در این دوره مسئله ترجمه شاهنامه هم با زبان عربی و هم با زبان ترکی که به میان آمد، ترجمه خواهناخواه ضرورت تالیف یک فرهنگ به وجود می‌آورد و همین فرهنگ نوشته شد. بیشتر حدود 2993 واژه شاهنامه را شرح می‌دهد. خب یک فرهنگ دیگر به نام معروف است، به نام گنجنامه. این فرهنگ مؤلفش علی ابن طیفور بیستمی هست و یک نکته من می‌خوام قبل از معرفی این فرهنگ تاکید کنم که بیشتری فرهنگ‌های فارسی که به شاهنامه نوشته شدند در قلمرو هند نوشته شدند. و البته این سببش معلوم است، چون که یک اندازه بعضی از حتی در ترکیب شاهنامه بعضی از واژه‌های اصلی هندی داره موجود هستند که بعداً مثلا در این قلمرو، یعنی چون زبان فارسی هند که ریشه در زبان فارسی ماورالنهری و زبان سامانیون دارد، همین شاید یک عامل شد که بیشتر توجه شد. و البته باز هم نفوذ واژگان کهن، یعنی واژگان اوستایی، واژگان گفتم که هندی قدیمه، واژگان مثلا پهلوی، پارتی و سوغدی و همین چیز سبب شد که شاید این فرهنگ هم نوشته شود. و از این فرهنگ البته یک نسخه خطی باقی مانده است که در کتابخانه آصفیه حیدرآباد دکن محفوظ است. یعنی این نسخه هست و متاسفانه مثلا این فرهنگ به شکلی به صورت کامل چاپ نشده است. البته امیدوار هستیم که در این زمینه امکاناتی که هست چاپ شود. خب یک با همین نام لغتنامه شاهنامه باز یک فرهنگ دیگر هم معروف است و میگن که یگانه نسخه این فرهنگ در دارالکتاب قاهره محفوظ است و البته اینم مثلا که کمتر تحقیق شده است، هنوز درباره این فرهنگ اطلاعاتی زیادی نیست و چاپ هم نشده است. اما یک فرهنگ بسیار معروف که باز هم در هند نوشته شد، این فرهنگ با نام فرهنگ شاهنامه است و مؤلف آن را معبد عدل ابن معبد داراب میگویند و اینا در همین بیشتری منابع میگن که از پارسیان هند است، یعنی خودش فارسی زبان بود، در هند زندگی کرد و انا این فرهنگ مخصوصیت همین فرهنگ از دیگر فرهنگ اون است که بیشتر به شرح واژگان اوستایی، پهلوی و مثلا سوغدی و فارسی کهن پردازد. یعنی مخصوصیت همین است که همه واژگان رو نمیگیرد، فقط اون واژه‌هایی که اصلی اوستایی و هندی و یا مثلا پهلوی و دیگر دارن. و البته این فرهنگ چاپ سنگی هم شده است که سال 1809 در بمبئی چاپ سنگی شده است. یعنی از جمله نخستین فرهنگ‌هایی هست که چاپ شده است. و یعنی ما با همین نام گنجنامه که البته یکی ازش گفتم دو فرهنگ است، در دو فرهنگ شاهنامه است، یکی دیگر گنجنامه است و اونا میگن که مؤلف این فرهنگ شاعر است که با تخلص مجرم شعر گفته است و البته سال تالیفش هم 1908 است و در این یکی از ویژگی های دیگر این فرهنگ است، از چند بخش عبارت. مثلا فرهنگ بخش نام های مکان ها، نام های انسان ها یا مثلا اصطلاحات میگن مخصوص که مثلا اصطلاحات ساحه‌ای فرضاً گیاهشناسی یا مثلا گیاهان و اجرام سماوی و دیگر. و یک بخش بسیار مهم این فرهنگ کنایات و اصطلاحات شاهنامه است که البته این یک نسخه از این کتاب هم در کتابخانه پنجم محفوظ است، ولی دانشمند ایرانی احمد خلیلجی هم بخش فرهنگ کنایاتش در علاهیدگی چاپ کرده است. یعنی فقط از این فرهنگ همین چیز چاپ شده است. اما یک نکته بسیار مهم است که برابر شروع چاپ‌های یعنی چاپ سنگی شده خود متن شاهنامه یک شیوه بسیار جالب در فرهنگ پیدا شد. یعنی نشرهایی که انجام شدن در برابر این نشرها، مثلا در آخری مثلا همین نشرها یک فرهنگ‌های مخصوص خودی همون مرتبان یا مثلا اونهایی که تصحیح و چاپ کردن همین کارا کردن. البته از چاپ‌های سنگی است. یعنی ما می‌دونیم که اولین چاپ سنگی شاهنامه در هند، البته اینم با کوشش ترنر ماکون در 4 جلد به چاپ رسید در بمبئی
و همین دانشمندی مثلا که انگلیس تبار که این در هند این متن شاهنامه چاپ کرد، یک در آخری همین متن و الفاظ نادره و اصطلاحات غریبه یک فرهنگ ساخت با این نام و اینا چاپ کردن. اما اون فرهنگ تنها این ترتیب داد، یعنی اونجا اشارت میکرد که تمامی یعنی واژه‌های غریبی که در شاهنامه اصلا یعنی از نظر خودی و اصطلاحاتی که هستند در اساس فرهنگنامه‌های گذشته، یعنی هم فرهنگ‌های شاهنامه و هم فرهنگ‌های معروف مثلا اسدی، توسی و جهانگیری و مثلا فرهنگ حافظ ابهی و فرهنگ رشیدی و دیگرها، از همون فرهنگ‌ها همون شهرها جمع آورده یک لغت ساختن. انا همین چیز در چاپ‌های سنگی بسیار معروف شد و یعنی و البته سبب اصلی همین باز هم همین ناآشنا بودن جامعه با واژه‌های کهن. یعنی شاهنامه از نگاه این که می‌دید مثلا با گذشت نزدیک 1000 سال تا عصر 20 علاقه بسیاری از اون واژه‌ها به عنوان واژه‌های قدیم معروف هستند. در شاهنامه خودمون مثلا ببینیم بسیار چیزا برای ما هم مثلا ناآشنا است یا مثلا قدیم است و توسط این فرهنگ‌ها ما می‌فهمیم که مثلا این چه مضمون دارد و این مثلا واژگان خیلی زیادی است. و بعدا خود فردوسی هم در آفرینش مثلا واژگان مرکب بسیار هنرمند است که در کتاب پیشوای معظم ملت زبان ملت هستی ملت بسیار از بیشتر این واژگان برشمرده و تفسیر شدن. یعنی این ویژگی بسیار مهمی زبانی شاهنامه یعنی در آفرینش واژه‌های مرکب در همون کتاب پیشوای معظم ملت زبان ملت هستی ملت تفسیر شده است که البته این یک همین یک راهنما است که باید در بخش واژه شناسی شاهنامه کارهای معینی به سامان رسانده شود. خب تشکر زیاد استاد. خیلی که گفتید حالا امکانیت هست مثلا شاید عالمان جوان نیست، ما امید میکنیم که برنامه ما را تماشا کرده ایستادن برای تحقیق و برای به سامان رسانیدن کار علمی انا همون فرهنگ هایی که گفتید هم در هندوستان یا اینکه در مصر هست حالا تحقیق نشده است. من فکر میکنم که کار علمی بهترین میشود و یک خدمتی ایشان میشود برای رشدی همین باز ادبیات تاجیک و باز بیشتر معروف شدن شاهنامه. لیکن یک سوال دیگر، خب از زمانی که گفتیم بعد 180 سالی تالیف شدن شاهنامه اولین فرهنگ تالیف شد و دوام این 1000 سال چندین فرهنگ ها برآمد. شاید ما مثلا اون فرهنگ هایی که شما از نامبر کردید اونهایی که امروز معلوم هستند، شاید چندین دیگر فرهنگ هایی هستند که ما عموما معلومات نداریم. خب سوال در اینجا چنین است که امروز با وجود اون که همین کتابی که از جانب رهبری دولت به هر یک خاندان تاجیک تحفه کرده شد در قفایش نیز باز شرحی همون کلمه ها و لغات ها نیز هست. خب با وجود همین امروز برای باز یگان فرهنگی نو تالیف کردن در زمان امروزی ما یگان نیاز هست، یگان حاجت هست که همین چیز را یگان نفر گرفته باز گوییم از بالای همین کار کرده باز یگان فرهنگی نو را نیز تالیف نمایند. چی فکر دارید وابسته به این؟ بسیار درست خاطر کردید. ما اون فرهنگ هایی که معرفی کردیم یعنی تا آخرین فرهنگی که من گفتم تا سال 1908 یعنی بیشتر از 10 عدد فرهنگ هایی که بعد از اونها مثلا نسخه خطیش باقی مونده است و یا مثلا چاپی، اما در مثلا عصر 20 یک روند تازه فرهنگ نویسی نه تنها در مثلا حدودی قلمرو کشورهای فارسی زبان بلکه در تمام جهان گفتم ممکن است که شکل گرفت. این سببش البته توجه مثلا دانشمند معروف فرانسوی ژول مول با ترجمه فرانسوی شاهنامه در مثلا مسکو یک گروهی کلان برای ترجمه روسی شاهنامه اول تصحیح شاهنامه که با نام نشر مسکو معروف است، ما درباره این صحبت کرده بودیم. و بعدا مثلا کاری ترجمه مثلا شاهنامه که یک روند پیدا کرد. همین جریان ها باعث شد که در زمینه همین کارها فرهنگ نویسی هم رواج یابد. البته ما در یک صحبت گفته بودیم که همین سال 1920 یعنی قبل از البته مثلا اگر 1914 حدودا یعنی دانشمند آلمانی فریتز ولف با نوشتن فرهنگ شاهنامه شروع کرد و سال 1934 این انجام یافت و یکم بار سال 1935 به چاپ رسید. یعنی این فرهنگی مثلا از فارسی آلمانی است. این فرهنگ ارزش و اهمیتش در آن است که یعنی در برابر این که مثلا بیشتر از 900 صفحه هست
در 117 صفحه مثلا تمامی واژگانی که در شاهنامه مثلا یعنی اونجا بسامده‌اش میگه یک مرتبه و اونجا واژگان زیاد هستن، هم واژه‌های با ابیات شاهید مثلا هم کلید واژه ها و هم همون واژه هایی که ابیاتی که همین واژه مورد استفاده قرار داده است، یعنی تنظیم کرد. این که بسیار ارزش مهم است. همین فرهنگ سال 1334 ما می‌دونیم که در ایران جشن هزاره فردوسی شد، از نام مثلا حکومت آلمان همه تقدیم کردن. این فرهنگ در مورد اهمیتش خیلی نقطه نظر هست. مثلا من فقط یک چیز به همین یکی از تصحیح کنندگان معروف شاهنامه فردوسی که امروز نسخه تهیه کرده و مشهور از جلال خالق مطلق در 4 جلد این چاپ شده است، میگوید که فرهنگ فریتز ولف را من نصف موافقت خودم میدونم. یعنی خیلی کارا است، مثلا چندین پژوهش‌ها کرد در نسخه های مثلا تهیه کرد، در اساس 15 نسخه مثلا شاهنامه تصحیح کرد و چقدر تحقیقات کرد. ببینید که مثلا در شاهنامه شناسی خیلی شخصیتی بسیار بی‌نظیر از جلال خالق مطلق که مثلا ما همین ماه فوریه همین سال 2026 از دنیا درگذشت روانه شد بود و اما میگه که این نصف موافقت من است. در اونجا خیلی نکته های مهم است در فرهنگ نویسی و من فقط یک چیز میگم که میگه که در مقدمه خودش اشاره میکنه که تنها برای واژه دل 183 تعبیر و ترکیب از شاهنامه من شرح دادم. یعنی میگه که چقدر این شاهنامه چقدر ارزش دارد. و همین گونه مثلا ابوالحسین نوشین نام یک دانشمند ایرانی که همراه یوگین ادوارد برتس و یاران او در تصحیح شاهنامه اشتراک کرد. یعنی در همون برنامه تصحیح و ترجمه شاهنامه نوشتن فرهنگ بود که البته بعدا اینو مثلا ابوالحسین نوشین خودش نوشت و در اساس 5 نسخه خطی نوشت. یعنی فرهنگ در اساس متن چاپ شده نیست، در اساس نسخه خطی معروف شاهنامه در بریتانیا و یک نسخه معتبری محفوظ در کتابخانه مثلا سن پترزبورگ که یعنی اساس نسخه همون نشر مذهب قرار گرفت. و البته در همین دوره یک روندی بسیار مهم در خودی هم چون که ما گفتیم هم در ایران و هم در مثلا کشورهای اروپایی پیدا شد. یعنی شیوه های بسیار مختلف فرهنگی پیدا شد. یعنی یک گروه مثلا ما چون که گفتیم واژه های نام های مثلا شرح کردن، اما در همین زمینه فرهنگ نام های شاهنامه در 2 جلد از منصور رستگار فسایی بعدا مثلا چاپ کرد، یا مثلا فرهنگ نام های شاهنامه علی جهانگیری، یا فرهنگ مثلا جامعه شاهنامه علی زنجانی، یا مثلا فرهنگ جامعه نام های شاهنامه مثلا که محمد رضا عادل، فرهنگ لغات و ترکیبات شاهنامه. یعنی ببینید یک بخشش اگر فرهنگ نام باشه، بخشش لغات و ترکیبات است، بعضی مثلا کنایات است. یعنی همین خیلی شیوه ها پیدا شدن در شاهنامه. و اصلا جالب این که در برابر همین فرهنگ ها یک سلسله پژوهش های واژه شناسی انجام شد. مثلا ما از دانشمند معروف مثلا اروپایی پاول همبر یک کتاب نوشت با نام ملاحظات درباره لغت های عربی شاهنامه. مثلا همبر میگوید که در شاهنامه 984 لغت عربی است و دسته‌بندی میکنه، یعنی تصنیف میکنه واژه‌ها که یعنی واژه‌های افاده کننده مثلا مفهوم‌های دینی و مذهبی، واژه‌های افاده کننده نام، واژه‌های مثلا افاده کننده اصطلاحات مثلا جنگ و یعنی همون تصنیف میکنه که یعنی بیشتر کدام شکل و شیوه واژه حتی مثلا دقیقاً میگه که مثلا میگه که همین واژه‌های افاده کننده نام و اجرام سماواتی یعنی 22 تا واژه هست در شاهنامه که همین عربی است. و بعد از مثلا همین تالیفات همین پاول همبر یک دانشمند دیگری معروف ایرانی محمد موینفر و هم یک تحقیق می‌کرد، اما اون میگه که 704 واژه میگه عربی، یعنی کمتر میکنند. و ببینید که یعنی اینها بیشتر توجه کردن به شرح واژه‌ها، واژه شناسی واژه‌های عربی در شاهنامه فردوسی. انا اکنون همین دانشمند معروف ایرانی ابوالفضل خطیبی که تحقیق در سیر مثلا فرهنگ نویسی شاهنامه انجام داده است و یک تحقیق با شیوه خودش و با گفته خودش تحقیق مثلا به طور اجمالی، یعنی اونجا شاید فرهنگ های زیاد است که درباره و مثلا بگم من کم معلومات دادم یا بیشتر دادم، همون به خلاصه میرسد که هنوز با اون که اینقدر فرهنگ های زیاد نوشته شد هنوز فرهنگ کامل شاهنامه موجود نیست. در حالی که میگه مثلا آخرین تصحیح شاهنامه مثلا که تصحیح جلال خالق مطلق به نشر رسید و خیلی از یعنی واژه‌های نادر در اونجا هست که هنوز نیاز به شرح دارن.
یعنی من فکر میکنم که البته در مثلا 4 جلد یا 5 جلد تفسیر کردن شاهنامه، واژه های شاهنامه، شاید مثلا این هنوز معنی این نداره است که آخر کار است. بعد دومیش این که مثلا فرهنگ نویسی در شاهنامه یک شیوه بسیار خاص دارد. برای چی؟ برای که مثلا ما ببینید بیشتری چهره هایی که در شاهنامه ذکر شدن، مثلا شروع از کیومرث تا مثلا رستم و تا قسمت تاریخی شاهنامه، اینها در پس خودش یک داستان دارد. یعنی وقتی ما میخوایم درباره کیومرث معلومات دهیم، برای همین یعنی یکی از سبب‌های با وجود آمدن فرهنگ‌های نام شاهنامه همین است که اونجا مثلا این نام‌ها از نظر جغرافی یا از نظر مثلا بس برآمد لغوی بیشترش مثلا واژه‌های پهلوی هستند یا مثلا سغدی هستند یا پارتی یا مثلا زمان قدیم هستند که نیاز به شکل توضیح دارن. مثلا اگر ما این یک فرهنگ ریشه شناسی حسنی دوست رو اگر نگاه کنیم، همین در همونجا بیشتری واژه‌ها بسامدش مثلا یا بسامد و برآمدش معنا شده است. یعنی برآمدش پارتی هست یا اوستایی هست یا مثلا این است. یعنی این نام ها یعنی همین شیوه نویسنی فرهنگ نویسی یک تفصیلات تقاضا میکنه که بعدا مثلا تا اون جزئیات داستان ما در فرهنگ تفسیر نکنیم، حقیقت یا اصلی معنای همون شخصیت روشن نمیشه. یعنی برای چی مثلا میگه فرهنگ کنایات، این شخصیت ها بیده در ادبیات ما، مثلا اگر رستم هم یک قهرمان است در شاهنامه، بعدا در ادبیات ما خیلی با معنی دیگر گرفت و حتی در فرهنگ های بعدی که نوشته شدن همین جهتی تغییریابی و تکمیل معنی چهره های مثلا اساطیری و پهلوانی شاهنامه نوشتن فرهنگ نویسا، مثلا مقرر کردن بر اساس اشعاری دیگر دانشمندان. و از همین نگاه مثلا من فکر میکنم که امروز یک ضرورت بسیار مهمی برای فرهنگ نویسی هم در تاجیکستان و هم در کشورهای همزبان ما فراهم آمده است، چون که بعضی از واژگان چون که ما در یکی از برنامه گفتیم، بعضی از قسمت زیادی واژگانی که اصلی سوق دارن در گفتارهای مثلا مردمی ماورانه، مردمی مثلا تاجیکستان امروز باقی ماندن و خیلی از واژه‌ها در زبان ما باقی ماندن. و شاهنامه یک چی است؟ میگم شاهنامه خودش یک دانشنامه است، یک حماسه یا شعر معین یا اساطیر یا تاریخ نیست، یک دانشنامه است که اونجا بسیار چیزها نیاز به شرح دارن. مثلا ما ببینید من یک روز در داستان بیژن یک بیت خوندم، میگه که به جویی که یک روز بگذشت آب نسازد خردمند در آن جای خواب. همه خودم موز میگن که همین سیل رهبه خانه نساز و یک روز با سیل میبیاد. ببینید فردوسی در عصر 10 الکی این گپ گفته است و احتمال زیاد شاید همین چیز از فردوسی شروع شد. یعنی از اینو که از تجربه اصول، یعنی در صوت سیروس شمیسا یک فرهنگ دارد، فرهنگی مثلا اشارات و مثلا کنایات، یعنی همون بعضی جزئیاتی که در فرهنگ مردم هستن هم شرح داده که مثلا این چیزها خیلی زیاد هستن که بعد شعر به وارد شدن. انا ببینید که مثل این آداب مخصوص هست، مثلا رسم آیین‌های تاجگذاری، رسم آیینی، حتی مثلا همین دفن کردن، تولد، همین چیزها در شاهنامه هست که اونو میخواد یک تفسیر بیشتر، چون که بسیاری عنصرهای که در شاهنامه هستن یا عنصرهایی که در قدیم بودن امروز نیستن و محض همین مطالعه شاهنامه میتونه که همین چیزا از نو روشن کنه. یا مثلا همین آیین‌های مردمی که چقدر در زمینه اونها گپ است، مثلا ببینید همون جشن صده و نوروز و صده، مثلا ببینید اگر نوروز مثلا بیش از 16 17 مرتبه مثلا 19 مرتبه ذکر میشه و حتی در توصیف مناظر طبیعت مثلا یا دیگر یا منم تیرگانی که مثلا دیروز گذاشت، همین چیزها یک دیدی دیگر در فرهنگ نویسی تقاضا میکنه. یعنی شاهنامه تنها واژگان شاهنامه تنها یک واژگان مقرری که در لغت ها هستن نیستن، در ضمن اونها خیلی گپ است، خیلی حرف است که وای همش توضیح میخواد. خودی فردوسی میگه که از اون گر یکی گر برخورد با خرد دیگر از راه رمز معنی برد. میبینید واژه سیاوش حتی سبب میشود که یک گل در فرهنگ ملی ما پیدا شد، مثلا گل سیاهگوشو حتی اون با نام گل سیاوشو میگن. یا مثلا همین آرش کمانگیر اگر ما ببینیم، اگرچه در داستان مثلا کشف تیرگان که در بنام و نسبت میشه هرچند که در شاهنامه نیست، اما خودش چندین مرتبه ذکر میشود در مثلا همین که این یک توضیح و تفسیر خاص داره. من فکر میکنم که امروز ضرورت توجه به تعریف تدوین فرهنگ شاهنامه است. البته نهادهای علمی تاجیکستان در این زمینه کوشش‌های سودمندی انجام داده‌اند. البته سال 1992 یعنی یگانه فرهنگی که در تاجیکستان مربوط شاهنامه بود با کوشش ابراهیم علیف و
در تحریر حافظ رؤوف که فرهنگ نویسی فرهنگ شناس نامداری می بودند، یک فرهنگ مختصری شاهنامه در حدود 490 صفحه چاپ شد. یعنی ببینید خودشون فرهنگ مختصر گفتن، اما این یک بسیار کاری ارزشمند است، یک قدمی بسیار بزرگ در شاهنامه شناسی و هم تدوین شاهنامه، تدوین فرهنگ شاهنامه در تاریخ است. من گمان میکنم که امروز ضرورتی از نو توجه به این مسئله هست. البته در انستیتوت زبان ادبیات به نام استاد رودکی اکادمی ملی علم تاریخ یک بخشی از این کار شروع شده است با کوشش مدیر شعبه ادبیات دکتر علمای فیلولوژی پروفسور عمرالدین نوشین. فرهنگ نام‌های شاهنامه تهیه شده است که در دست چاپ است. یعنی این بسیار مهم است. فرهنگ من فکر میکنم که یک فرهنگی، هرچند در این تعدادی مثلا فرهنگ‌هایی که من نام بردم فرهنگ‌های جامع شاهنامه عنوان شدن، اما هنوز جایگاه یک فرهنگ مکمل در شاهنامه خالی است. من گمان میکنم که همین تشبث پیشوای معظم ملت محترم امان رحمان در مورد تقدیم شاهنامه، در مورد شاهنامه خوانی یک شناخت دیگر، یک توجه و کوشش دیگر برای تدوین چنین فرهنگ ها به میان میآورد و دانشمندان ما از هر زاویه به تالیف و تدوین فرهنگ های شاهنامه مشغول خواهند گردید. من فکر میکنم که همین فراهم کردن تمامی مثلا واژگانی که از شاهنامه در فرهنگ های کهن تفسیر شدن خودش یک فرهنگ جامعه میتواند با یک زمینه بشد برای به وجود آوردن یک فرهنگ جامعه شاهنامه. امیدوار هستیم که در این زمینه اهل تحقیق تلاش خواهند کرد و ما در فرصت‌های نزدیک شاهد یک فرهنگ جامعه شاهنامه در همدستی دانشمندان وطنی و خارجی خواهیم بود. خوب، تشکر زیاد استاد. شما خیلی معلومات‌های وابسته به فرهنگ نویسی و فرهنگ هایی که در آغاز نوشته شده بودند و بعداً به تالیف رسیدند و امروز باز نیاز به فرهنگ نو که در اساس شاهنامه نوشته شود یا اینکه برای شاهنامه نوشته شود شما ذکر کردید. البته تماشابینان ما برای خود من امیدوار هستم که خیلی معلومات ها رو گرفتن و یک فکری من شاید امروز یکی از سبب هایی که باز مردم ما نیاز دارند به فرهنگ نوی یا اینکه فرهنگ کاملی تازه به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تالیف شده شاید در آن باشد که حیات همیشه در حرکت است، حیات همیشه به پیش می رود. شاید آن فرهنگ هایی که چند صد سال پیش نوشته شده بودند یک کلمه یک واژه شاهنامه را شرح دادند، الکی همون شرحی داده شده نیست امروز الکی شاید کهنه شده است که چون که مردم به درک آن نمی روند و وقتی که سال از سال عصر به عصر حیات پیش می رود زبان نیز رشد می کند، مردمی که در یک عصری مثلا در عصر ما زندگانی کرده ایستادند در عصرهای من بعد زندگانی می کنند، البته شاید اساسی زبانی فارسی ما میماند، همین خیلی هست میماند، شاید بعضا کلمه های نو یا اینکه واژه های نو وارد می شود که مردم به درک آن نمی روند و همین طریقه نیاز به فرهنگ نو در اساس شاهنامه به میان آمدنش ممکن است. خوب، تشکر زیاد استاد برای اشتراکتان برای بیان اندیشه ها وابسته به موضوع فرهنگ نویسی به شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. بینندگان عزیز، یادآور می شوم که مهمان برنامه ما بودند دکتر علم‌های فیلولوژی پروفسور دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов نورعلی نورزاد. در همینجا برنامه امروزه فردوسی و شاهنامه او به آخر می رسد. تا برنامه های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.